السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں ہوں سیمی چودھری۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے ہمارے نمائندے عمران چوہان کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقہ دستگیر روڈ پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات۔ 2 مسلح ڈاکو شہری سے گن پوائنٹ پر نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آن نیوز کو موصول۔ فوٹیج میں ڈاکوؤں کو گن پوائنٹ پر لوٹ مار کرتے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس ڈاکوؤں کو گرفتار نہیں کر سکی۔ نوشہرہ فیروز سے خبر شامل کرتے ہیں سرکاری ملازمین کو نوکریوں پر بحال کرنے کا ایکٹ عدالت عظمیٰ نے کالعدم قرار دے دیا۔ خبر کے مطابق عدالت عظمیٰ نے سرکاری محکموں سے ملازمتوں سے بحالی کا فیصلہ مسترد کیا تو اداروں نے اس فیصلے کی تشریح کرتے ہوئے لوگوں کو ملازمت سے فارغ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ملازمین فارغ ہوئے تو ان کو کوئی اور راستہ نظر نہ آیا۔ سپریم کورٹ کے باہر این ایچ سے فارغ کیے گئے ملازم وحید مستوی بلوچ نے اپنے بچوں نور الحیات اور ایمان بلوچ کے ہمراہ خود سوزی کی کوشش کی، جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ وحید نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ 20 سال سے محکمے میں ڈرائیور تھا، اب نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ خود سوزی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وحید مستوی کا تعلق سندھ کے شہر نوشہرہ فیروز سے ہے۔ اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ گھر میں فاقے ہیں اور فاقوں سے تنگ آ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ فاضل پور سے راجہ مختار ملک کی رپورٹ کے مطابق لغاری دریشک اتحاد چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ لغاری گروپ کی فطرت میں کسی کو دھوکہ دینے کا تصور نہیں ہے۔ سردار فاروق امان اللہ خان دریشک ہمارے گروپ کا حصہ ہیں اور رہیں گے۔ ان کی محنت، دیانت، انسان دوستی، تعمیری سوچ اور بلا تفریق ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے مزید ترقی کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار سابق ممبر قومی اسمبلی چیئرپرسن لغاری گروپ محترمہ ڈاکٹر مینا جعفر خان لغاری نے دریشک ہاؤس فاضل پور میں بہت بڑے سیاسی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فاضل پور میں مجھے ہمیشہ محبت ملی، جنہیں میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ سردار ابرار خان دریشک کی گروپ کے لیے محنت، محبت اور بے مثال جدوجہد ہمیشہ یاد رہے گی۔ اس موقع پر سردار ابرار احمد خان دریشک نے کہا ہے کہ فاضل پور اور چک لسا یونین کونسل نمائندہ شخصیات ہمیشہ محترمہ مینا جعفر خان لغاری سے بے لوث محبت قائم و دائم ہے۔ سردار فاروق امان اللہ خان دریشک کی محنت سے گروپ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور معتبر سیاسی شخصیات جوگ در جوگ گروپ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر سیاسی اور سماجی رہنما غلام شبیر راشدی نے کہا ہے کہ محترمہ ڈاکٹر مینا جعفر خان لغاری انتہائی نیک، سادہ، مہربان اور شفیق خاتون ہیں۔ ان کی انسان دوستی، محبت اور اچھے رویے قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سردار ابرار احمد خان دریشک فاضل پور شہر کے لیے ایک نعمت ہیں، ہر دکھ سکھ میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ اس موقع پر ضلعی وائس چیئرمین مرزا شہزاد ہمایوں، سردار فیض رسول خان کورائی، ڈاکٹر احمد ندیم احمدانی، مختار نواز بھولا، سردار عبداللہ امیر خان دریشک، غلام قاسم خان لنگرانہ، کونسلر قاسم خان چنجن، سردار کلیم خان دریشک، میاں عبد المجید خواجہ، سردار بلال احمد خان دریشک، سردار بشیر خان دریشک، عابد خان گوپان، کلیم خان لاشاری، فرحت اللہ چانگ، ڈاکٹر سہیل امجد اور چک لسا کی نمائندہ شخصیات نے شرکت کی۔ نوشہرہ فیروز مٹیانی بائی پاس پر کراچی سے اسلام آباد جانے والی تیز رفتار کوچ کا موٹر سائیکل سے زوردار ٹکر، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار نامہ مجیب مستوی سخت زخمی ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار نوشہرہ فیروز کی طرف جا رہا تھا، جو کہ حادثے کا شکار بنا۔ زخمی کو سول ہسپتال لایا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے خبر شامل کرتے ہیں کہ کمالیہ ڈی سی ٹوبہ عمر جاوید کا اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کے ہمراہ ٹبہ سنگل والا پر قابضین کے خلاف بڑا آپریشن۔ کمالیہ ٹبہ سنگل والا چک 742 میں کروڑوں روپے کی سرکاری اراضی پر لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ کمالیہ مکینوں کی جانب سے سرکاری اراضی تقریباً 20 ایکڑ پر مشتمل گھر، 4 دیواری اور جانور باندھ کر قبضہ کیا گیا تھا۔ کمالیہ کنسٹرکشن ہونے کی وجہ سے تاریخی آثار متاثر ہو رہے تھے۔ ڈی سی ٹوبہ عمر جاوید کے مطابق کمالیہ تاریخی مقامات کی حفاظت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ کمالیہ 200 سے زائد غیر قانونی عمارات کو گرا دیا گیا ہے، تاریخی مقام کو محفوظ بنائیں گے اور ٹورزم کے لیے ماحول سازگار بنائیں گے۔ کمالیہ میں تاریخی مقام ٹبہ سنگل والا پر ڈی سی ٹوبہ عمر جاوید نے اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کے ہمراہ ناجائز قابضین کے خلاف بڑا آپریشن کیا۔ کروڑوں روپے کی سرکاری اراضی پر لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ مکینوں کی جانب سے 20 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی پر گھر، 4 دیواری اور جانور باندھ کر قبضہ کیا گیا تھا۔ شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں جامعہ دارالعلوم محمدیہ پرانا اڈا لاریہ میں کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی اور قاری عبد المتین اصغر کی غائبانہ نماز جنازہ الشیخ حضرت حافظ محمد قسیم شیخوپوری کی امامت میں ادا کی گئی اور مرحومین کی ملک و ملت اور دین اسلام کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
قبل ازیں خطبہ جمعہ سے خطاب کرتے ہوئے الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد قسیم شیخوپوری نے کہا کہ نئی نسل کو تاریخ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بہرہ مند کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اہل بیت اطہار کی سیرت پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی امت کی ماں ہیں۔ ان کی تعلیمات اور نقش قدم پر چل کر کامیابی اور کامرانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ صبر کا درس دیا۔ وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں جن کے اسوہ حسنہ پر کما حقہ عمل کرنا ہمیں دینی اور دنیاوی نجات دلا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سارے جہان کی عورتوں کی سردار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ اور حضرت حسین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی قربانی، اثار، جرت، بہادری، گفتار و کردار سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدہ فاطمہ ایک عابدہ زاہدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین بیوی اور ماں بھی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح وہ اللہ کی عبادت کو فریضہ سمجھتی اسی طرح میری اطاعت بھی کرتی۔ عبادت اور ریاضت کے انتہائی سخت معمولات کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ گھرداری کو اچھی طرح نبھاتی، زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہ کی، طبیعت پہ بے نیازی رہی، جو ملتا اس میں صبر شکر کرتی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت طیبہ اور اعلیٰ کردار قیامت تک کی خواتین کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، جسے اپنا کر آج کی خواتین دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ شیخوپورہ انصاف ویلفیئر ونگ کے ضلعی صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی مخالفت میں اپوزیشن ذہنی مریض بن چکی ہے۔ حکومت کی 3 سالہ بہترین کارکردگی پر عوام کی مسترد کردہ جماعتیں وکلاہٹ کا شکار ہیں۔ پی ٹی ایم ختم ہو چکی ہے۔ چند مفاد پرست احتجاج کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ملک و قوم کو بحرانوں کی دلدل میں دھکیلنے والے پی ٹی آئی کی عوام دوست حکومت کے خلاف بیان بازی کر کے اپنی خفت مٹانے اور عوام کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ نواز لیگ کے نااہل درباری 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر جواب دیں اور پیپلز پارٹی سندھ میں جاری عوام کے پیسے کی لوٹ مار کے احتساب کی تیاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی بہترین معاشی کارکردگی کے باعث اپوزیشن جماعتوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں۔ اپوزیشن کا واویلا چور مچائے شور کے مترادف ہے۔ حکومت کو تباہ حال معیشت ملی۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پوری ٹیم نے دن رات محنت کر کے معیشت کو درست ٹریک پر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم جان چکی ہے کہ اپوزیشن عناصر عقل کے ساتھ بصیرت سے بھی آ رہی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے 3 برس میں ذاتی مفادات کی خاطر قومی مفادات کو بے پناہ ذکر پہنچائی۔ اہم ایشوز پر اپوزیشن کا منفی کردار کبھی بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا۔ شیخوپورہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر اور ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی سیٹھ غلام رسول نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم پیپلز پارٹی کے مشورے پر چلتی رہتی تو اسے کامیابی ملتی رہتی۔ اپوزیشن سنجیدہ ہے تو پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف پھر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائے۔ اگر پی ٹی ایم کی نیت صاف ہے تو استعفیٰ دیں اور لانگ مارچ کریں۔ انہوں نے کہا کہ نیت صاف ہو تو کامیابی ملے گی۔ پی ٹی ایم ہمارا ساتھ دے اور بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے۔ اگر پی ٹی ایم میں شامل جماعتیں استعفے دیں تو حکومت کو فوری گھر بھیجا جا سکتا ہے، جس کے لیے پیپلز پارٹی پہلے بھی واضح موقف دے چکی ہے۔ عوام جان چکے ہیں کہ پی ٹی ایم والے قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہے، جس سے دستبردار نہیں ہوگی اور سلیکٹڈ حکمرانوں کا اصل چہرہ بے نقاب کرتی رہے گی۔ شیخوپورہ انصاف ویلفیئر ونگ کے سٹی صدر میاں افضال حیدر نے کہا ہے کہ پنجاب پر 40 سال تک حکمرانی کرنے والوں کو عوام پہچان چکے ہیں۔ میاں شہباز شریف کی بھڑکوں میں دم خم نہیں، عوام نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا۔ آئندہ انتخابات میں جیتی ہوئی سیٹوں سے بھی ہاتھ کو دھو بیٹھیں گے۔ جن کو پورے ملک میں مسترد کر دیا اور ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر سکے، وہ پی ٹی ایم کی قیادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم عملی طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت گرانے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 40 سال تک حکمرانی کرنے والوں کو اب قوم موقع نہیں دے گی۔ عوام آزمائے ہوئوں کو مزید آزمانے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست عوامی خدمت کا نام ہے، جبکہ ماضی میں سیاست کو بینک بیلنس بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ حکومت کی 3 سالہ کارکردگی ماضی کے مقابلے میں مثالی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے احساس پروگرام شروع کیا۔ پروگرام سے 10 کروڑ عوام نے فائدہ اٹھایا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس ہو چکا ہے۔ موجودہ حکومت کے دور میں ترسیلات زر میں اضافہ اور ملکی برآمدات بڑھ چکی ہیں۔ خارجہ پالیسی میں موجودہ حکومت نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ شیخوپورہ انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب انعام غنی اور آر پی او شیخوپورہ ریجن ڈاکٹر انعام وحید خان کی خصوصی ہدایت پر کورونا وائرس کی وجہ سے معطل ہونے والی کھلی کچہریوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुबरा चौधरी एहसन सैफुल्ला ने कहा है कि अवामुल नास की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम हासिल शुदा वसाइल बरोकार ला रहे हैं। अवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मुख्तलिफ चैनल से उनकी शिकायत का फौरी इजाला किया जा रहा है। हर जुम्मा के रोज DPO ऑफिस, तमाम सर्कल ऑफिस और थाने की सतह पर खुली कचहरियों का इनेकाद शुरू कर दिया गया है। DPO ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की शिकायत और उनकी कानूनी मदद के लिए तमाम SHOs अपने अपने थानों में अवामी शिकायत को सुनकर फौरी एक्शन लेने के पाबंद होंगे। जराइम की रोकथाम के लिए अवामी ताउन अशद जरूरी है। मनशियात फरोशों, रस्सागीरों, कहवा खानों, पर्ची, जुआ, TV जुआ और दीगर जराइम को बेनकाब करने के लिए 15 और पुकार सिस्टम पर फौरी इतला करके अपने मुहिब्बे वतन होने का सबूत दें। दूसरा, क्या आपने मुझे मदद किया है, यहाँ पे दावत दी कि मैं आपसे बात कर सकूँ और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अपनी बात करने से पहले मैं थोड़ा अपना तारुफ करा देता हूँ। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने आज मूसलाधार बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश के दौरान निकासी आप के इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया इस मौका पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला फील्ड में मौजूद है और शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए नशेबी इलाकों की खुसूसी मॉनिटरिंग की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तमाम टीमें बारिश के दौरान नशेबी इलाकों में मौजूद हैं और अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। गुजरांवाला से खबर शामिल करते हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकामात के पेश नजर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना ततले अली पुलिस ने खुफिया इतला पर दौरान नाकाबंदी खातून समेत मनशियात का डीलर गिरफ्तार कर लिया। दौरान जामे तलाशी मोटरसाइकिल सवार शहबाज और राबिया के कब्जे से 18 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद हुई। भारी मिकदार में मनशियात को तोड़े में छुपाकर औरत का बतौर फैमिली इस्तेमाल करके मनशियात सप्लाई की जा रही थी। मुलजिमान ततले आली और उसके गिरदोनवा में दूर दराज इलाकों से मनशियात लाकर फरोख्त करते थे। मनशियात फरोश नौजवान नस्ल के कातिल हैं, उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खबर शामिल करते हैं जिला बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे सैयद जहीरुल हसन गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार का सर्कल चिश्तियां बल्दिया हॉल में खुली कचहरी का इनेकार। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार की हिदायत और IG पंजाब इनाम गनी के अहकामात की रोशनी में DPO बहावल नगर मोहम्मद जफर बुज़दार ने सर्कल चिश्तियां बल्दिया हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। ओपन डोर पॉलिसी के तहत थाना जात और सर्कल हाई में जाकर खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी, पुलिस और अवाम के दरमियान खलीज को दूर करना है। मेरे दरवाजे तमाम शहरियों के लिए हमावक्त खुले हैं। इन ख्यालात का इजहार DPO बहावल नगर ने चिश्तियां बल्दिया हॉल खुली कचहरी से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे हर आम आदमी के लिए हमेशा खुले हैं। खुली कचहरी में DSP चिश्तियां मोहम्मद अरशद, SHOs और मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे असर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद नासिर शहजाद डोकर BHU ने सिकंदराबाद का अचानक विजिट किया। स्टाफ की हाजिरी चेक की। मौका पर एक न्यूट्रिशन और कंप्यूटर ऑपरेटर गैर हाजिर पाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने गैर हाजिर मुलाजमिन की हाजिरी रजिस्टर में गैर हाजिरी जब्त की और फौरी जवाब तलबी के अहकाम जारी किए और इंचार्ज से शदीद बरहमी का इजहार किया। वार्निंग जारी करते हुए कहा कि स्टाफ की हाजिरी को 100% यकीनी बनाएं। अदम तामील की सूरत में बेमुताबिक कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुजाबाद शहर और गिरदनवा में रेत नायाब हो गई। जो ट्रॉली रेत की 3000 रुपए की मिलती थी, अब वही रेत की ट्रॉली 6500 रुपए की मिल रही है और मोटरसाइकिल रिक्शा पर रेत का रेट फी रिक्शा 1000 रुपए कर दिया गया है। ये रेत माफिया इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है और शुजाबाद की इंतजामिया ख्वाबे खरगोश की नींद के मजे लेने में मसरूफ और अपने दफातर के एयर कंडीशन रूम तक महदूद होकर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। क्या ये रेत सीमेंट माफिया इतने ताकतवर हो चुके हैं कि इंतजामिया भी उनके सामने बेबस दिखाई दे रही है। सीमेंट की बोरी की कीमत 670 रुपए अपनी मर्जी का रेट वसूल कर रहे हैं। अहलियान शहर और फलाही वर्कर हाजी नईम चौहान ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर और मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि रेत माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि गरीब आदमी का अपना घर बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सजाद हुसैन बोतला आगाह कर रहे हैं। ओकाड़ा थाना B डिवीजन पुलिस ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तुम्हारी दुकान क्यों खुली है, इसलिए झगड़ा हुआ। लारी अड्डा रोड पर रेंट कार की दुकान के सामने दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस को आता देखकर दोनों ग्रुप भाग निकले। पुलिस ने झगड़े की वजह दुकान खुली बना दिया।
पुलिस ने दुकानदार नौजवान को ही तशद्दुद का निशाना बनाकर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। नौजवान को मारने पीटने की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में नौजवान को मारते और गाड़ी में बिठाए देखा जा सकता है। पुलिस ने जामे तलाशी से 20,000 रुपए लेकर नौजवान को छोड़ दिया। मुतासिरा नौजवान ने इंसाफ के लिए डीपीओ ओकाड़ा को दरखास्त जमा करवा दी। दीपालपुर के इलाके हुजरा शाह मुकीम से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सजाद हुसैन बोतला। डकैती की बड़ी वारदात हुई। बाईपास फलाई वाले कब्रिस्तान के करीब नाका लगाकर डाकुओं की लूटमार। 7 डाकू लोडेड ट्रक और उस पर लोड तिल लेकर फरार हो गए। ट्रॉलर मालेरी 70 लाख और तिल मालेरी 60 लाख रुपए। ड्राइवर और कंडक्टर को फसलों में बांधकर फरार हो गए। ड्राइवर और कंडक्टर को सुबह सैर पर आए लोगों ने खोला। पुलिस को सुबह इतला दी गई, जिस पर एसएचओ थाना हुजरा शाह मुकीम मौका पर पहुंच गए। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ओकाड़ा पुलिस लाइन में खुसूसी लेक्चर। विमेन हैरेसमेंट के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार में आरपीओ और डीपीओ की शिरकत। समाजी और मुआशी तरक्की खवातीन की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जिक्रिया जाकिर ने पुलिस लाइन ओकाड़ा में विमेन हैरेसमेंट के हवाले से मुनक्किद होने वाले एक सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और लेक्चर दिया। इस मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अहमद अरसलान मलिक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा फैसल शहजाद और यूनिवर्सिटी के शोबे मैनेजमेंट साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद भी मौजूद थे। सेमिनार के शुरा से खिताब करते हुए वाइस चांसलर ने जिलाई सतह पर एंटी वीमेन हैरेसमेंट सेल के क़याम को सराहा और इंसानी हकूक के मसाइल पर तवज्जो देने के हवाले से नौजवान पुलिस अफसरान की कारकर्दगी की तारीफ की। मुल्क की समाजी और मुआशी तरक्की में ख़वातीन के किरदार पर बात करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि अगर हम अपनी निस्फ आबादी को मशरती धारे से निकाल दें तो किसी सूरत भी तरक्की और बेहतरी मुमकिन नहीं। पूरी दुनिया में ख़वातीन तमाम शोबा हयाजात में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मईशत में करोड़ों डॉलर्स का हिस्सा डाल रही हैं। इनका मज़ीद कहना था कि हमारी बहुत सी ख़वातीन तालीम, सेहत और ज़िंदगी की दीगर सहूलियात हासिल करने में सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाती हैं कि उनको अवामी मकामात पर हरासगी का सामना करना पड़ता है। हम अपने तमाम अवामी मकामात आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन के लिए तंग करते जा रहे हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन की हरासगी के हालिया वाक़यात का हवाला देते हुए उनका कहना था कि जब हमारे यहाँ कोई इस तरह का हादसा रूनुमा होता है तो हमारा समाजी रवैया मुजरिमान की हौसला शिकनी करने के बजाय हादसे का शिकार होने वाली ख़वातीन पर तनकीद करने की तरफ माइल हो जाता है। हमें ऐसे रवैयों की बीखकनी करने की अशद ज़रूरत है। सेमिनार के इख्तिताम पर आरपीओ ने वाइस चांसलर के पुलिस लाइन के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा किया और यूनिवर्सिटी की तामीर और तरक्की में उनके किरदार और काविशों पर उनको मुबारकबाद पेश की। आरिफ वाला से खबर शामिल करते हैं। आईजी पंजाब की हिदायत पर डीपीओ पाकपतन ने आरिफ वाला के थाना अहमद यार में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में अवाम की शिकायत सुनकर उनके फौरी अजाले के अहकाम जारी किए गए। आमिर रजा तुर की ये रिपोर्ट देखिए। आईजी पंजाब इनाम गनी के विजन के मुताबिक आरिफवाला के थाना अहमद यार में अवाम की शिकायत और मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में साइलिन की कसीर तादाद ने थाना अहमद यार पुलिस के मुतलका अपने मसाइल बयान किए, जहां पर डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार ने साइलिन के मसाइल और शिकायत सुनकर उनके फौरी हल के अहकामात जारी किए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार का कहना था कि खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम के मसाइल सुनकर हकीकी मानों में उनकी दादरसी करना है। टोबा टेक्सिंग से खबर शामिल करते हैं। आईजी पंजाब इनाम गनी के अहकामात डीपीओ टोबा ने एंटी वीमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल कायम कर दिया। आईजी पंजाब इनाम गनी के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक की निगरानी में जिला टोबा टेक सिंह थाना सिटी टोबा में एंटी वीमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल कायम किया गया है, जिसमें ख़वातीन के मुतालिक जराइम की रोकथाम और मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। सेल के ओवरऑल इंचार्ज डीएसपी बहार हुसैन भट्टी, सुपरवाइजरी ऑफिसर इंस्पेक्टर सफदर अहमद, जबकि इंचार्ज लेडी सब इंस्पेक्टर आबिदा परवीन को मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा इंचार्ज विक्टिम सपोर्ट डेस्क एएसआई नसरीन कोसर, लेडी कांस्टेबल आयशा मजीद, सिदरा बानो और लेडी कांस्टेबल राबिया स्टाफ ड्यूटी करेंगी। इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल मोहम्मद शहबाज, कांस्टेबल मोहम्मद अयाज, कांस्टेबल आबिद अली और बाबर सुल्तान शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सिटी टोबा टेक्सिंग में, जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन भी है, और इसी में हमने इस डेस्क का क़याम आईजी साहब के अहकामात के मुताबिक किया है। एंटी वुमेन हरासमेंट डेस्क जो है, इसका मकसद ये है कि वुमेन से रिलेटेड जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनको इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनके प्रोसेस को तेज़ किया जाए और ख़वातीन विक्टिम जो हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए हर थाने में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का भी जो है वो तैनाती की गई है, जो कि तमाम तर ख़वातीन अफसरान ही हैं, ताकि ख़वातीन जो है एक दूसरे को अपने मसाइल बताने में ज़्यादा आसानी फील करती हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन ब्रिज का जो है वो हैसियत रखेंगी जो हमारी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं, ताकि वो तफ्तीशी और खातून
जो विक्टिम है उसके दरमियान अपना बयानिया देने के लिए उसको आसानी फील हो, और फिर हमारी जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर है वो मज़ीद तफ्तीशी के साथ सारी बात डिस्कस करेगी। इसके साथ साथ इसमें 4 डेस्क जो हैं वो बनाए गए हैं। 4 ज़ेली डेस्क का मुख्तलिफ काम है, जिसमें एक सपोर्ट डेस्क है, एक विक्टिम फीडबैक डेस्क है, इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन डेस्क है। तो इन्वेस्टिगेशन के मयार को बेहतर बनाने के लिए भी ये डेस्क अहम किरदार अदा करेगा। इसके साथ साथ अगर किसी भी खातून को जिसके साथ कोई भी वाक़या रोनुमा हुआ है, अगर उन्हें अपनी तफ्तीश के हवाले से या दीगर किसी मसले में पुलिस की ज़रूरत है तो ये इस डेस्क पे वो रब्ता करेंगी। इनके ऊपर डेडिकेटेड जो हैं वो 3 टेलीफोन सेट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ताकि वो इनके साथ रब्ता करके अपने मज़ीद मसाइल के बारे में आगाही दे सकें, और उसके अगेंस्ट फिर ये मुतलका थाने, मुतलका SHO, मुतलका DSP, SP इन्वेस्टिगेशन, DPO से बात करके उस खातून विक्टिम को वापसी जवाब देंगे कि आपने जो सवाल किया था उसका ये जवाब। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज थाना अहमद यार में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार की थाना अहमद यार में खुली कचहरी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार ने नमाज जुमा थाना अहमद यार के नवाही गांव 29 EB में अदा की। नमाज जुमा अदा करने के बाद मस्जिद के लाउड स्पीकर में इलाका थाना अहमद यार के लोगों से मस्जिद में खिताब किया और लोगों से उनके मसाइल सुने और उनकी हल की यकीन दहानी करवाई। नमाज जुमा से फरागत के बाद लोगों को थाने में मुनक़िदा खुली कचहरी में आकर अपने मसाइल बताने के लिए कहा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी के विजन के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अहमद अरसलान मलिक की हिदायत की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार ने सर्कल आरिफ वाला के थाना अहमद यार में खुली कचहरी लगाई, जहां अवाम के मसाइल को सुनने और फौरी दादरसी के अहकाम जारी किए। इस मौका पर DSP सर्कल आरिफ वाला हाफिज खिजर जमान, SHO थाना अहमद यार इंस्पेक्टर शहबाज जट भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं सब साइलिन के मसाइल सुनकर जाऊंगा, वक्त की कोई कैद नहीं है। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।